Hello everyone, welcome to Masters Academy YouTube channel. I welcome you all for the Masters Academy YouTube channel, and today we are going to discuss engineering mathematics for GATE. GATE கான engineering mathematics basics ல இருந்து discuss பண்ண போறோம். So இந்த வீடியோஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி Masters Academy YouTube channel subscribe பண்ணாதவங்க கீழ இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம press பண்ணி subscribe பண்ணுங்க. So you can get the GATE mathematics and aptitude topic also Masters Academy YouTube channel உங்களுக்கு கிடைக்கும். Then other exams கான aptitude topics and notifications உங்களுக்கு நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் Masters Academy ல இருக்க வீடியோஸ் அப்படினா கீழ இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம subscribe பண்ணிக்கங்க. And today GATE engineering mathematics. Okay, shall we start it today? Okay, new chapter நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்களா? Okay, today engineering mathematics differential equations ஓட part 1 பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் differential equations. just 2 or 3 formulas நமக்கு தெரிஞ்சாவே போதும். so we can crack it ஈஸியா வந்து நம்மளால இத கிராக் பண்ண முடியும். அது என்னென்ன அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க போறோம். first differential equationsனா என்ன and அதுல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். followed by and concepts என்னங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். Differential equations are fundamental importance in engineering mathematics because many physical laws and relations appear mathematically in the form of such equations, right? So all the physical problems எல்லாமே நம்ம என்னவா பண்றோம் அப்படினா differential equations convert பண்ணி அதோட சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி then real time ப்ராப்ளத்தை கூட இன்டர்பிரட் பண்றோம். So this is called as differential equation part. An ordinary differential equation is an equation that contains one or more that is several derivatives of an unknown function which will call y of x, and we want to determine from the equation. So y of x அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். So we need to identify the value of y of x. Is it okay now? It's a differential equation part. இதுல study of differential equation in applied mathematics consists of 3 phases. அது என்னென்ன phases அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first நம்ம என்ன பண்ணுவோம், phase 1ல what we are doing, formation of differential equation from the given physical situation. என்ன physical situationோ அதில இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to form the differential equation, right? அப்ப அந்த differential equation form பண்ணதுக்கு அப்புறம் step 2 we are going to identify the solutions for those differential equations by evaluating the arbitrary constants from the given conditions. given conditions with arbitrary constants என்ன அப்படினு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ண arbitrary constants மூலமா சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றோம். then that solutions are interpreted with the physical interpretation of solution. அத வந்து நம்ம physical ப்ராப்ளத்தை கூட இன்டர்பிரட் பண்ணோம் அப்படினா so we are getting some applications through the mathematics. so here differential equations completely used in the applied mathematics, right? so இதுதான் நம்ம பார்ட் என்னன்னு சொல்றோம். once again சொல்றேன், மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழ இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன டிஃபரண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். so what kind of what different types of equations we are going to use. என்னென்ன அப்படினா நம்ம கேட் சிலபஸ்ல இருக்கிறது என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படினா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், first order differential equation. நம்ம இன்னைக்கு part 1ல பார்க்க போறது என்ன அப்படினா first order differential equations. first order differential equations, right?
Okay, fine. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா higher order differential equations. Higher order differential equationsல ரெண்டு டைப் பார்க்க போறோம் நம்ம. Higher order differential equations. In the higher order differential equations la two types. என்னென்ன டைப்னா higher order differential equations with constant coefficients and higher order differential equations with variable coefficients. நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா higher order differential equations, first order differential equations. இந்த first order differential equation நம்ம வந்து ரெண்டு மெத்தடாலஜில சால்வ் பண்ண போறோம். சார் இது என்ன சார் ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கலாம். இதில் எதை சார் நம்ம ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதா இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது எஸ் இதில் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட ஆர்டர் மேக்ஸிமம் டெரிவேட்டிவ் வந்து 1 dy divided by dx. ஓகே, மேக்ஸிமம் டெரிவேட்டிவ் வந்து அந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் dy divided by dx தான் இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும், கண்டிப்பாக சம் கான்ஸ்டன்ட் p into y அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் ஆர்பிட்டர் சைன் மேபி 0வாக இருக்கலாம், நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கலாம், இல்லை சம் அதர் வேரியபிளாக கூட இருக்கலாம். புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படின்னு? இஸ் இட் ரைட்? ஓகே ஃபைன். இதில் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். கைஸ் யாராவது டவுட் இருந்ததுன்னா இம்மிடியேட்டாக உங்களோட லைவ் சேட் பாக்ஸில் என்ன டவுட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிடுங்க. தென் ஐ வில் கிவ் யூ ரைட். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இல்லை அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம்னா dx divided by dy கூட இருக்கலாம். எஸ், இட் இஸ் நாட் நெசசரி dy divided by dx. மேக்ஸிமம் டெரிவேட்டிவ், அதாவது மேக்ஸிமம் டெரிவேட்டிவ் ஒன்லி ஒன் டிஃபரன்சியேஷன் தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் dy divided by dx அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஒன் டெரிவேட்டிவ். ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ங்கிறது 2 or more அப்படிங்கிறது ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். அது என்ன சார் 2 or moreன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். நவ் கமிங் டு த ஹையர் ஆர்டர் d square y divided by ds square இருக்கலாம், then some constant and plus dy examples இதெல்லாம் வந்து plus y is equal to 0 இதுவாக இருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா d cube y divided by dx cube plus d square y divided by dx square. இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்கலாம், k1 plus k2 d square நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோமா, சரி dy next dy divided by dx plus k3 is equal to 0 இருக்கலாம், இல்லை சம் வேல்யூ இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். பட் நம்ம சிலபஸில் இருக்கிறது ஹையர் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் நம்ம எந்த ஆர்டர் வரைக்கும் எடுத்துக்க போகிறோம்னா ஆர்டர் 2, அதாவது டெரிவேட்டிவ் ஆர்டர் மேக்ஸிமம் டெரிவேட்டிவ் 2 d square divided by dx square ஆர் dx square divided by dy square. இப்போ xy அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். நம்ம இதை எடுத்துக்க போகிறோம். பட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்ட் 1ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம ரெண்டு மெத்தேடில் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ரெண்டு மெத்தேடு இருக்குது. எந்த மெத்தேடை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத we need to decide depending upon the given data. எந்த மெத்தேடை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம given data வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒன்று வந்து என்னென்னா வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தேட். அது என்ன சார் வேரியபிள் செப்பரேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தேட். another one formula method. Variable separation method, another one formula method. Is it okay now? புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படின்னு? first order differential equations, higher order differential equations.
இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்கே நீங்கள் ரெக்கார்டட் பார்த்தாலும் ஓகே, லைவில் பார்க்குறவங்க வந்து இமீடியட்டாக சேட் பாக்ஸில் ரிப்ளை கொடுங்க. ரெக்கார்டட் பார்க்குறவங்க வந்து அந்தந்த இடத்துல நான் புரிஞ்சுதான்னு கேட்டால் கமெண்ட் பாக்ஸில் எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர்த்துக்கு டவுட் இல்லாமல் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக கிடைச்சிது அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை டீச்சிங் பார்ட்ஸ் இன் த ஃபர்தர் வீடியோஸ், ரைட்? ஓகே, இப்போ அனதர் ஒன். இப்போ புரிஞ்சுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு மெத்தட். இது என்ன சார்? வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட், ஃபார்முலா மெத்தட் அப்படின்னா ரெண்டுமே சொல்கிறோம். அதாவது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிளை டூ டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ட் டிகிரி அண்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். வாட் இஸ் மீன் பை டிகிரி அண்ட் ஆர்டர்? டிகிரினா என்ன, ஆர்டர்னா என்ன? ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி. ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி. Order and degree of differential equations. புரிஞ்சுங்களா? Order and degree of the differential equations. அதில் ஆர்டர்னா என்ன அப்படின்னா, order highest derivative of the equation is called as highest derivative is equal to order. Highest derivative in the equation it's equal to order. அதே டிகிரி அப்படின்னா பவர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டிகிரி. பவர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இட்ஸ் டிகிரி. இப்போ இது ரெண்டையும் ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இந்த ஈக்குவேஷன் அதோட ஆர்டர்னு சொல்கிறான். பவர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து டிகிரின்னு சொல்கிறான். இப்போ நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு, ட்ரை டு கிவ் இட். அப்போ இதில் எது ஆர்டர் எது டிகிரி அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் கொடுக்குறேன் dq y divided by dxq the whole square plus d square y divided by dx square the whole cube plus dy divided by dx the whole power 4, right, plus y power 5 is equal to 0 ன்னு கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் இட், ரைட்? இப்போ ஏதாவது ரூட் இருந்ததுன்னா நம்ம ரூட்டை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும். இதில் என்ன ஆர்டர் வேல்யூ? வாட் இஸ் ஆர்டர்? ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஆர்டர் டிகிரி என்ன? கொஞ்சம் குயிக்காக சேட் பாக்ஸில் கொடுக்கலாமே. வாட் இஸ் ஆர்டர், வாட் இஸ் டிகிரி சொல்ல முடியுமா உங்களால்? இதில் எது ஆர்டர் எது டிகிரி அப்படிங்கிறத check it and try to give the solution. இதில் எது வந்து ஆர்டர் எது டிகிரி அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் குயிக்காக சொன்னீங்கன்னா சேட் பாக்ஸில், நீங்கள் லைவ் சேட் பாக்ஸ்லேயே மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஆர்டர் 3, degree 2, Srinivasa Perumal sir. What about the remaining? மற்றவங்க டிகிரி 2, ஓகே. மற்றவங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா? எஸ். இங்கே ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஏன்னா ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் 3. ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து இது 3. அப்போ பவர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவோட பவர் என்ன? இட்ஸ் 2, ரைட்? இப்போ புரிஞ்சுங்களா? டிகிரிக்கும் ஆர்டருக்கும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது. டிகிரின்னு என்ன ஆர்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா? இப்போ இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு
few previous year questions இருக்கு அதை பார்த்துடலாம். So try to give the solution for the previous year questions. First question, இதில் எது ஆர்டர் என்ன டிகிரி? இட்ஸ் கேட் 2007ல் வந்த 1 mark question. ஸோ பிங் யுவர் ஆன்சர். ஏபிசிடின்னு இருக்குது, என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஏபிசிடியில் ஸோ ட்ரை டு கிவ் த ஆப்ஷன்ஸ் ஹியர். Nice, very nice. Remaining members? Okay, remaining. வாவ், ஏ இங்கே என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த சேம் டெஃபினிஷன். ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் 2. ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் 2. அப்போ இங்கே ஆர்டர் என்ன வரும்? ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. கரெக்டாக? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம், ஆர்டர் 1 அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ டிகிரி என்னது? 1. இங்கே 2ங்கிறது இட்ஸ் ராங். ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஒன் மோர் கொஸ்டின் டு யூ. இங்கே பாருங்க, the following differential equation has what is degree and order? புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படிங்கிறது? இட்ஸ் ஈஸி கேட் 2005ல் வந்த 1 mark question. ஈஸியில் வந்த கேட் கொஸ்டின். இட்ஸ் 2005 1 mark question. புரிஞ்சதா என்ன அப்படின்னு? நைஸ், ஆல் ரைட், இட்ஸ் பி. ஸோ ரெக்கார்டட் பார்க்குறவங்களும் இந்த வீடியோ வரும்போது நீங்கள் சொல்யூஷனை பார்க்காம என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கொடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோஸை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? தென் மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Yes, இங்கே degree 1 order 2. One more question. Okay, fine. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இன் பிட்வீனில் எகைன் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம். இங்கே 2 மெத்தட் இருக்குதுன்னு சொன்னோம். there are 2 மெத்தட். ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் அண்ட் ஃபார்முலா மெத்தட். எப்போ சார் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும், எப்போ வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபார்முலா மெத்தட் எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பட் வேரியபிள் செப்பரேஷனை எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும்னா whenever it is possible to and separate the x and y variables into the 2 different side. LHS side ஒரு வேரியபிளும் RHS சைடு ஒரு வேரியபிளும் நம்மளால் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடிஞ்சுனா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். dy divided by dx it's a plus 2x is equal to 0 கொடுக்குறேன்.
x and y variables இங்கே டூ டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண அதாவது செப்பரேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? எக்ஸ் வேரியபிள்லாம் ஒரு சைடும் y வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா முடியாதா? yes or no? முடியுமா முடியாதாங்கிறதையும் so you can give it in the chat box. கண்டிப்பாக முடியும். ஏன் அப்படின்னா look at this, dy divided by dx it's equal to minus 2x எழுதலாம். அப்போ dy is equal to minus 2x into dx. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, y வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் x வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸை வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இதுக்கு எப்படி சார் சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிளில் டூ டிஃப்ரெண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இது எப்படி சார் சொல்யூஷன்? இங்கே சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா லுக் அட் திஸ், வென்எவர் த கொஸ்டின் கம்ஸ் இன் dy divided by dxன்னு வந்துச்சுன்னா அதோட சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா y is the solution. இங்கே y is the solution, ரைட்? அதே ஈக்குவேஷன் வந்து ஐ எம் கிவிங் ஹியர் dx divided by dy அப்படின்னு வந்துச்சு சம் வேரியபிள், ரைட்? இப்போ இங்கே என்னன்னா x is the solution. இப்போ இங்கே என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? இந்த ஈக்குவேஷனில் x ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், இந்த ஈக்குவேஷனில் y ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். இங்கே dy is equal to minus 2x into dx. இதில் எப்படி சார் y வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னா இன்டகிரேட் ஆன் போத் சைட், LHS RHS ரெண்டு சைடுமே இன்டகிரேட் பண்ணால் dy இன்டகிரேட் பண்ணால் y மைனஸை வெளியே வச்சுருங்க. x இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் x ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் இட்ஸ் a plus c. மைனஸை வெளியே வச்சுட்டு we are doing it, right? அப்போ 2 into x square divided by 2 லிமிட் அப்ளை பண்ணதுனால இட்ஸ் நாட் இன் ஃபைனைட் இன்டெக்ரல், இட்ஸ் இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். இட்ஸ் நாட் டெஃபினைட் இன்டெக்ரல், இன்டெஃபினைட் அப்படிங்கிறனால இன்டெக்ரல் கான்ஸ்டன்ட் g ஆட் பண்ணுறோம். ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம். y is equal to minus x square minus c அப்படிங்கிறத சொல்யூஷன். அதாவது ஒய்யோட வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணும். வேரியபிளில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிள்ஸை டூ டிஃப்ரெண்ட் சைடு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we need to apply the integration on both side. அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு y வேரியபிள் கிடைச்சிடும். அதே if the given equation it's not possible to separate the x and y variables அப்படின்னா then we need to move into the formula method. இங்கே செக் பண்ணி பாருங்க, இப்போ நான் கொடுக்குற ஈக்குவேஷனை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ ஐ எம் கிவிங் ஒன் மோர் ஈக்குவேஷன். என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா d square y divided by dx square plus x square y it's equal to x square y is equal to y square. Is it possible to separate the x and y? First order differential equation ங்களா நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. dy divided by dx is equal to plus x square plus y it's equal to y square. இதில் x and y variables டூ டிஃப்ரெண்ட் சைடாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமா, அதாவது செப்பரேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா dy divided by dx is equal to y square minus x square into y. It's not possible to separate x and y variables. Not possible to separate the variables. Is it okay now? Not possible to separate the variables. Yes or no? Variable separation method. Here it's a formula method. Not possible to separate the variables. Guys, is it clear now? இப்போ என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடைச்சதுங்களா? இப்போ நம்ம ரெண்டு மெத்தேடுக்கான ப்ராப்ளத்தையும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட்னா வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன். கரெக்டாக ஃபார்முலா மெத்தட் எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவு டு அப்ளை த ஃபார்முலா மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா மெத்தட். த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இஸ் அதுக்கோட சொல்யூஷன் என்னங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க. இட்ஸ் a general form of equation. Here
excuse me. Yes, என்னன்னு பார்த்துடலாங்களா? I think it is not responding, right? இதுதான் general form. இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன். அதாவது இதுதான் general form of two equations. General form of two equations. I think it's a laser pointer, it's not coming, right? Yeah, it's coming now. Fine. இங்க என்ன அப்படின்னா இதுதான் general form of two equations. இதுல either dy divided by dx ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இல்லைன்னா dx divided by dy ஸ்டார்ட் ஆகலாம். அதாவது first order differential equation ஓட பார்ட். இப்போ நம்ம இங்க பார்க்கிறதுல first order differential equation பார்க்கிறதுல listen, first order differential equations general form of the first order differential equation என்னன்னா இதுல dy divided by dx அப்படின்னா y is the solution. If the dx divided by dy, then x is the solution of the equation. அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா we are applying the formula method. We are applying the formula method here to identify the solutions. Okay, so what kind of formula method we are going to apply? என்ன method அப்படின்னா if the solution is y, solution of the above equation, that solution is it's y, the solution is equal to y. so அதுக்கு formula என்ன அப்படின்னா y into e power integral of p dx it's equal to integral of q into e power integral of p dx into dx. இப்போ இது நம்ம இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சாவே போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஈஸியாக நம்ம எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் கொஸ்டின் வந்தாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இங்கே y தான் சொல்யூஷனா, ஸோ y இன்டூ இ பவர் இன்டகரல் ஆஃப் pdx. y சொல்யூஷனா இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸாக இருக்கணும். இ பவர் pdx இட்ஸ் ஈக்குவல் டு q இன்டூ இ பவர் இன்டகரல் ஆஃப் pdx இன்டூ whole dx. இது கம்ப்ளீட்டா இது பவர்ல இருக்க dx, it's a dx with the entire integration. Okay, அதே மாதிரி if x is the solution, now x into இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா x க்கு பதிலா y சேஞ்ச் பண்றோம் கம்ப்ளீட்டா and y க்கு பதிலா x சேஞ்ச் பண்றோம் and x is the solution, then we need to integrate with respect to y. so integral of p dy it's equal to q into integral of pdx into dx. now one more time எழுதுறேன். ஸோ நீங்கள் இதை ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் நோட்ஸ் மேக்கிங் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை உங்களால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அதாவது இப்போ y is the solution, y is the solutionனா ஃபார்முலா என்னென்னா y into integral of e power p, இங்கே இருக்கிறது தான் p. எஸ் py it's equal to qன்னு இருக்கா. ஸோ p y சொல்யூஷனா it's a dx, it's equal to integral of q into e power integral of pdx into dx. அதே வந்து x சொல்யூஷனா இருந்துச்சு அப்படின்னா x into same integral of அதே p dx பதிலா dy. அதே மாதிரி integral of q into integral of pdy into dy, pdy into dy, and this will be the solution. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா ஃபார்முலா மெத்தட் என்னன்னு? ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சு. இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா? நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். அப்படி வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ணும்போது லுக் அட் திஸ், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மெத்தடில் அதுலேயே தான். இப்போது while we are separating the variables, இப்போ இங்கே சீங்கிறது என்ன? கான்ஸ்டன்ட். சீங்கிறது என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். அண்ட் ப்ராப்ளத்தில் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கிவன் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இஃப் தே ஆர் நாட் கிவிங் எனி பவுண்டரி கண்டிஷன், we can keep the solution in terms of constant c.
இல்ல பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ், அதாவது இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவோம். இன் கேஸ் இஃப் தே ஆர் கிவிங் எனி பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ், so we need to substitute those boundary conditions or initial conditions into the solution. Then we need to identify the unknown parameter constant, unknown parameter that is called as constant, right? So I will show you அதே process தான் while we are substituting the differential equation in terms of formula method. Again we need to identify the solution. Yes, it's integral of pdy into dy, pdy into dy. அப்ப இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் நான் காட்டுட்டா என்ன அப்படினு, can you read easily? இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட்ல என்ன அப்படினு காட்டுறேன், வித் பவுண்டரி கண்டிஷன் கூட நான் காட்டுறேன். Okay, then you will get some idea. ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேரியபிளை செப்பரேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க, இஸ் இட் பாசிபிள் டு செப்பரேட் த வேரியபிள் ஆர் நாட்? இதுதான் ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷனை விட்டுருங்க, தென் ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு டு அப்ளை த பவுண்டரி கண்டிஷன். இதில் நம்ம வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிளை டூ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிளை டூ டிஃப்ரெண்ட் சைட் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? அதாவது வேரியபிள் செப்பரேஷன் பாசிபிளா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ. பாசிபிள்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க, நாட் பாசிபிள்னா நோன்னு கொடுங்க. இஸ் இட் பாசிபிள் டு செப்பரேட் த வேரியபிள்ஸ்? கொஞ்சம் குயிக்காக நீங்கள் லைவ் சேட் பாக்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா then I will explain how to solve this kind of problems easily. சுசேந்தர் நோ. மற்றவங்க பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரெக்கார்டில் பார்க்குறவங்களும் இந்த பிளேஸில் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க, லைவ் சேட் உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ யூ கேன் கிவ் இட் as யுவர் மெசேஜஸ் இன் அ கமெண்ட் பாக்ஸ். நோ, ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணோம்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் we need to use? So we need to use the formula method. அந்த ஃபார்முலா மெத்தட் தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியும். என்ன அப்படின்னா it's a dy divided by dx plus p into y it's equal to q. இங்க இப்படி நம்ம சால்வ் பண்ற ப்ராப்ளத்துல இந்த ஈக்குவேஷன்ல look at this, இந்த ஈக்குவேஷன்ல எஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன அப்படின்னா look at this, இங்கே p and q என்ன அப்படின்னா எய்தர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். dy divided by dx plus p into y it's equal to q. அதாவது y சொல்யூஷனாக வரும்போது இங்கே y தான் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கும். p and q என்னவா இருக்குன்னா p and q இந்த ப்ராப்ளத்தில் p and q என்னவா இருக்குன்னா எய்தர் கான்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y வேரியபிள், x வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x வேரியபிள். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷனில் p and q என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க y அதாவது x சொல்யூஷன் அப்படிங்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் p and q either கான்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஆர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y வேரியபிள். புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படின்னு? ஓகே, இப்போ நான் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். லிசன், நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எஸ், இப்போ நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல dy divided by dx plus p into y is equal to q. அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் y into e power integral of p into dx, இதாவது ஃபார்முலா integral of q into e power integral of
p dx into dx அப்படிங்கிறது இதுக்கான சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு p and q's கிடைக்குமா? இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. வாட் வில் பி த p வேல்யூ? அப்போ இதை pன்னு சொல்லலாமா? இட்ஸ் ஈக்குவல் டு p. RHS சைடில் இருக்க கம்ப்ளீட் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் q. And what will be the p and q values in this equation? P is equal to it's 2x and q is equal to e power minus x square. Q is equal to e power minus x square அப்படிங்கிறதா value. Is it okay now? புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படிங்கிறது? P is equal to 2x and Q is equal to e power minus x square. e power minus x square. இது ரெண்டையும் எடுத்து அப்படியே இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். y into integral of p is equal to 2x into dx it's equal to integral of e power minus x square into e power integral of 2x into dx into dx. இப்போ e power 2x இன்டகிரேட் பண்ணோம். அதாவது integral of 2x into dx என்ன அப்படின்னா it's 2 into x square divided by 2. அதாவது it's x square ஆயிரும். ஓகேவா? அப்போ y into e power x square. y into e power x square. Is it okay now? y into e power x square அப்படிங்கிறது இதுக்கான ரைட் பார்ட். Okay, listen. I will show you என்ன அப்படிங்கிறத one by one உங்களுக்கு நான் என்னங்கிறத சொல்கிறேன். Listen it carefully. Guys, yes or no? புரிஞ்சுங்களா? எஸ். ஓகே, இதில் இப்போ அதே மாதிரி தான் நான் இங்கே integral of e power minus x square e power 2x integral of 2x into dx பண்ணா e power plus x square into dx. அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா I will show you. Listen. இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா and y into e power x square it's equal to integral of e power minus x square e power ரெண்டை என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். plus x square into dx. e power minus x square plus x square நம்மளுக்கு என்னவா மாறிடும்? y into e power x square 1 மாறிடும். ஸோ integral of dx. அப்போ integral of dx என்ன அப்படின்னா y into e power x square integral of dx பண்ணோம் அப்படின்னா it's x and plus integral constant வந்து இந்த whole integral இங்கே மட்டும்தான whole integral இருக்கு. அதுக்கு integral constant c ஆட் பண்ணணும். இப்போ வேல்யூ என்ன அப்படின்னா so we need to identify y value. அப்போ y என்ன கிடைக்கும்? y is equal to x plus c into e power plus x square இருக்கிறத நம்ம ரைட் சைடு எடுத்துட்டோம்னா e power minus x square மாறிடும். e power minus x square மாறிடும். ஓகே, இதுதான் சொல்யூஷன். இதுதான் ஆக்சுவல் இந்த கொஸ்டினோட சொல்யூஷன். பட் என்ன அப்படின்னா இது பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா x plus c into e power minus x square அப்படிங்கிறது தான் சொல்யூஷன். பட் வாட் they have mentioned in the questions, they are giving the initial condition that is called as boundary condition. y of 0 is equal to 1. இந்த y of 0 is equal to 1 அப்படிங்கிறது என்னன்னா y of x is equal to 1. அப்போ இங்கே x ஓட வேல்யூ என்ன, y ஓட வேல்யூ என்ன? in this equation x is equal to 0. when x is equal to 0 y is equal to 1. x க்கு 0 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு y க்கு வேல்யூ 1 னு கிடைக்குது அப்படிங்கிற மீனிங் தான் y of 0 is equal to 1 அப்படிங்கிறது. is it okay? when x is equal to 0 and y is equal to 1 இந்த ரெண்டையும் இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா y value 1 the above equationல x 0 plus c into e power
minus x square. Yes or no? சரி e power minus 0. ஏன் அப்படின்னா x மறுபடியும் 0 ஆயிருமா? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? c is equal to 1 ன்னு கிடைக்குமா? அப்போ c is equal to 1 அப்படின்னா இதுலேருந்து நம்ம சொல்யூஷன் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? What we can do through this question? நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா y is equal to c க்கு பதிலாக 1 x plus 1 into e power minus x square. எப்பெல்லாம் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தராங்களோ அப்பெல்லாம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் c ஓட வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்போ இதுதான் நம்ம பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வர சொல்யூஷன். இப்போ 4 ஆப்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணால் எந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது? விச் ஆப்ஷன் we are getting? எந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு சொல்யூஷனாக கிடைக்குன்னு பார்த்தா இட்ஸ் b. ரைட், 1 plus x or x plus 1 into e power minus x square அப்படிங்கிறதா இதுக்கான ரைட் ஆன்சர். புரிஞ்சுங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஓகே. அதாவது வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது சார். சேம் டைம் அண்ட் ஃபார்முலா மெத்தடும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்னு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. அப்படி இஃப் யூ ஆர் ஆல் ரெடி, லைவில் பார்க்குறவங்க இப்போவே ரெடின்னு போடுங்க. இந்த வீடியோவை ரெக்கார்டட் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெடி அப்படின்னா அந்த டைமில் ரெக்கார்டட் பார்க்கும்போது கமெண்ட் பாக்ஸில் ரெடின்னு கொடுங்க. ஓகேவா? மைஸ் ஆல் ரெடி? ரெடி அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார்முலா மெத்தடை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த 2 கொஸ்டின் உங்களுக்கு தரவாக புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இனி வர எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினையும் நீங்கள் கையில் பேப்பர் அண்ட் பென் வச்சுருந்தீங்கன்னா குயிக்காக சால்வ் பண்ணி உங்களால் ஆன்சர் கொடுக்க முடியும். நீங்கள் ரெடி அப்படின்னா மென்ஷன் இட் ஆஸ் ரெடி இந்த லைவ் சேட்டில் ரெடின்னு கொடுங்க. தென் we can start it now itself. ரெடி சுஷேந்தர் ரெடி, ரிமைனிங் எல்லாம் ரெடி இல்லையா? லைவ் ஓகே ஆல்ரெடி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தரேன். இது என்ன மெத்தட் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணு. ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் பாசிபிளா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். அது பாசிபிள் அப்படின்னா வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடில் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு போயிடலாம். இது வந்து கேட் 2003 வந்த கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு 90 செகண்ட்ஸ் 1.5 minutes டைம் தரேன். ஸோ ட்ரை டு கிராக் இட் குயிக்லி. புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தென் ஐ வில் சால்வ் இட். புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா குயிக்காக ஆன்சரை பார்த்துடலாம். புரிஞ்சுங்களா? ஓகே ஃபைன். நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். என்ன ஆப்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்களா? யுவர் 1.5 minutes ஓவர். இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறேன். இப்போது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிள் 2 different சைட்ஸாக ஃபஸ்ட்டு
டிவைட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ dy divided by dx it's equal to minus y square. இப்போ dy divided by y square it's equal to minus dx ன்னு எடுத்துக்கலாமா? minus dx. இப்போ y square மேலே எடுத்துட்டு வந்தா y power minus 2 into dy is equal to minus dx. இப்போ சொல்யூஷன் வேணும்னா integrate it on both sides. Integrate on both sides. Integrate on both sides. இப்போ ரெண்டு சைடுமே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா what we will get, என்ன கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். and through that we are going to solve it. Now integral of y power minus 2 into dy it's equal to minus into integral of dx. இப்போ y power minus 2 integrate பண்ணா y power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 it's equal to minus into dx integration x plus c. இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா and minus 1 divided by y it's equal to minus into x plus c ன்னு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இங்க என்ன எழுதலாம்? மைனஸ் போத் சைடு கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா y is equal to 1 divided by x plus c. we are getting it right. ஏதாவது பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்த மாதிரி பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி c, yes there is a no boundary condition given, so in terms of c லியே சொல்யூஷன் வச்சுக்கலாம். அப்போ இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? what will be the solution for this question? it's a y is equal to 1 divided by x plus c அப்படிங்கிறதா இதுக்கான சொல்யூஷன். புரிஞ்சுங்களா என்னென்ன? ஓகே ஃபைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதே மாதிரி ஒரு 90 seconds ஐ எம் கிவிங் இட், ட்ரை டு கிராக் இட் குயிக்லி. இன்னொன்று நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ட்ரிக்கி கொஸ்டின். இப்போ கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ இஸ் பவுண்டட், எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி கிடைக்காது, எந்த வேல்யூக்குள்ள இன்ஃபினிட்டி கிடைக்காது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம். என்னென்னா the solution of the dy divided by dx is equal to y square with the initial value y of 0 is equal to 1 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. பவுண்டட் இந்த இன்டர்வல் அப்படின்னா ஒரு நம்ம லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைக்கும். இன்ஃபைனைட் கிடைச்சதுன்னா இட்ஸ் அன்பவுண்டட். நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். இன்ஃபைனைட் கிடைச்சதுன்னா இட்ஸ் அன்பவுண்டட். if you are getting the finite solution then it is called as bounded in the interval. இதுக்கான சொல்யூஷன் இட்ஸ் கேட் 2007ல வந்த 2 mark question. கொஞ்சம் குயிக்கா got it? என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's do it quickly. Solution. இப்போ வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் பாசிபிளா இல்லை நாட் பாசிபிளா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. Is it possible to separate the variables into two different sides, x and y அப்படின்னு ரெண்டு சைடும் நம்ம LHS and RHS சைடு இதை வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க.
எஸ் இப்போ நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பேரலாக. கம்ப்ளீட் பண்ணுவங்க சேட் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க, ரெக்கார்டட் பார்க்குறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. நான் dy divided by y ஸ்கொயர்னு எடுத்துடலாமா, இட்ஸ் ஈக்குவல் டு dx. now integrate on both side, ரெண்டு சைடு இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா y ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், மைனஸ் 1 divided by y. dx இன்டகிரேட் பண்ணால் இட்ஸ் x plus c. அப்போ y-ஓட வேல்யூ என்ன, y is equal to what will be the value, இப்போ என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடச்சுங்களா, x plus c. அப்போ மைனஸ் 1 divided by it's x plus c, minus 1 divided by x plus c ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்படின்னா y of 0 is equal to 1. y of 0 is equal to 1 அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா x is equal to 0, y is equal to 1. அப்போ y is equal to 1, x is equal to 0 அப்படின்னா அப்போ c என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு, c is equal to minus 1 கிடைக்குது. அப்போ c is equal to minus 1 சப்ஸ்டிட்யூட்னா 1 divided by x minus 1 அப்படிங்கிறது தான் சொல்யூஷன். அப்போ இதில் எது பவுண்டட், இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா x is equal to 1 அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது. இப்போ x is equal to 1ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், 1 minus 1 இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு அப் டு 1, இட்ஸ் இன்க்ளூடிங் 1 அப்படிங்கிறது இங்கே 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும், x minus 1 டினாமினேட்டரில் 0 ஆயிரும். அதே x வந்து less than 1 or greater than 1, it's not equal to 1. இந்த ஆப்ஷன் சியில் x வந்து either less than 1 இருக்கலாம் இல்லைன்னா greater than 1 இருக்கலாம். அப்படி வந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைக்கும், இன்ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைக்காது. ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் சி. அதே மைனஸ் 2 ப்ளஸ் 2 வரைக்கும் எடுத்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன ஆயிரும், it's a unbounded, right? minus 1 divided by 1 minus 1, it's infinity. minus 1 divided by 0 அப்படிங்கிறது it belongs to the infinity. Is it okay now? I hope it's clear, right? Okay. இப்போ நம்ம next problem போயிடலாம். How many of you going to crack it? Check it. It's GATE 2009 வந்த question. 2 mark question. நான் 3 minutes time தரேன். இங்கே ஹிண்ட் நான் கொடுத்துட்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, சார் இது என்ன சார் ஒன்றுமே புரியலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஹிண்ட்டு கொடுத்துறேன், டிவைடட் பை எக்ஸ் ஆன் போத் சைடு. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ரெண்டு சைடு எக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் dy divided by dx plus y divided by x, it's equal to x cube ஆயிரும். ஏன்னா x power 4 divided by x is equal to it's x cube. Is it okay? Now check it. இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத குயிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். ஐம் கிவிங் 3 minutes. 8:54 உங்களுக்கு 54 minutes ஆச்சு. ஷார்ப்பு 3 minutes 57 வரைக்கும் நான் டைம் தரேன். ஸோ ட்ரை டு டூ இட் குயிக்லி. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக, நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண அதே மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் சம் ஐடியா. புரிஞ்சுதா என்ன அப்படிங்கிறது? லாஸ்ட் மினிட் கொஞ்சம் குயிக்காக.
ஓகே, இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துடலாமா? ஐ திங்க் கொஞ்சம் பேர் ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க. வா ஃபைன், மெனி கிராக்ட் இட். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, லிசன் கைஸ், பார்த்துடலாமா? சி அப்படின்னு ஆன்சர் வந்திருக்கு. நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணுறேன். இது என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, இதில் நம்ம இது எந்த ஈக்குவேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணலாம்? அதாவது dy divided by dx ப்ளஸ் p into y is equal to q அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாமா? அப்போ இதில் p என்ன? p is equal to 1 divided by x, q is equal to x cube. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். the formula to complete this part, that is y into e power integral of p dx, it's equal to integral of q into e power integral of p dx into dx. அப்போ p and q ஓட வேல்யூஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. integral of 1 divided by x into dx, it's equal to integral of x cube into e power integral of 1 divided by x into dx into dx into dx. Is it okay now? Yes or no? ஓகே ஃபைன், புரிஞ்சுதா? இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா y into e power 1 divided by x இன்டகிரேட் பண்ணால் logarithmic of x, it's equal to integral of x cube into e power logarithmic of x into dx. logarithmic of x ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா, அதாவது e power logarithmic of x is equal to x. என்ன வேரியபிள் இருந்தாலும் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அப்போ y into x, it's equal to integral of x cube into x into dx. அப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? y into x is equal to integral of x power 4 into dx. இன்டகிரேட் பண்ணால் y into x is equal to x power 5 divided by 5 plus integral constant c வேணுமா இல்லையா? இப்போ இந்த எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் எடுத்துகிட்டு போய் டிவைட் பண்ணணும். இன்டகிரேஷன் இருக்கும் போதே எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் x4 divided by xன்னு எழுத முடியாது. இப்போ y is equal to, இப்போ எக்ஸை RHS சைடு எடுத்துகிட்டு வந்தால் x power 5 divided by x is equal to x power 4 and divided by 5 plus c divided by x. கரெக்டாக? இது வித் கான்ஸ்டன்ட்டோட. இப்போ நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது y of 1 is equal to 6. It means x is equal to 1, y is equal to 6 divided by 5. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 6 divided by 5 is equal to 1 divided by 5 plus c divided by 1. அப்போ c என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஏன்னா 6 divided by 5 minus 1 divided by 5 is equal to 5 divided by 5. சார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ப்ளூ கலர் ஸ்டெப் ஒன்ஸ் அகெயின். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும். while solving the problem it must start with dy divided by dx. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னவா இருக்கும்னா dy divided by dx ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா dx divided by dy ன்னு ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகணும். or it may be in dx divided by dt, ஏதாவது ஒரு பார்ட், இல்லை dt divided by dx, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். பட் எக்ஸ் நீங்கள் ஒரு மல்டிப்ளை ஆகிருக்கா? அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஸோ ஐம் கோயிங் டு டிவைட் எக்ஸ் ஆன் போத் சைட். வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும், பட் சேம் டைம் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கணும். அப்படிங்கும்போது வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, ஸோ ஐம் டிவைடிங் த எக்ஸ் ஆன் போத் சைட். அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும்? எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ், யூ கேன் கெட் இட், எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும். ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ், எக்ஸ் பவர் 4 டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ் கியூப் ஆயிரும். இப்போ புரிஞ்சுதா கௌதம்? கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்களேன்.
எஸ் ஆர் நோ? இப்போ c is equal to 1. அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் c is equal to 1 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? If we substitute c is equal to 1, இந்த ரெண்டில் இருந்தோம் y is equal to x power 4 divided by 5 plus 1 divided by x. இதுதான் ஃபைனல் சொல்யூஷன். இதுதான் ஃபைனல் சொல்யூஷன். இது எங்கே இருக்கு? ஆப்ஷன் ஏ. y is equal to x power 4 divided by 5 plus 1 divided by x அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ. இப்போ புரிஞ்சுங்களா? ஐ ஹோப் உங்களுக்குலாம் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ த ஒன் மோர் கொஸ்டின். அதே மாதிரி ஒன் மோர் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். இதை ரெண்டு மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணலாம். எய்தர் வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடும் போகலாம் ஆர் ஃபார்முலா மெத்தடும் போகலாம். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் ஃபஸ்ட் என்ன நான் ட்ரை பண்ண சொல்லியிருக்கேன், ட்ரை டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரூ த வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட். அது பாசிபிள் அப்படின்னா வேரியபிள் செப்பரேஷனே போய்க்கலாம். பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா தான் ஃபார்முலா மெத்தட் வரணும். பட் ஃபார்முலா மெத்தட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் ஈக்குவேஷன்ஸ். இப்போ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஐ எம் கிவிங் 3 minutes டைம். எக்ஸாக்டாக 1 hour 3 minutes ஆச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நான் 3 minutes தரேன். ஓகே, புரிஞ்சுங்களா? பார்த்துடலாமா என்ன அப்படிங்கிறத? லாஸ்ட் மினிட். சொல்யூஷன் ஆஃப் த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம். சொல்யூஷன் ஆஃப் த இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம். அதாவது பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இட் மீன்ஸ் தட் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி தென் எகைன் சொல்யூஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பார்த்துடலாமா சொல்யூஷன்? ட்ரை பண்ணவங்க குயிக்காக என்ன ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது லைவ் சேட்டில் போடுங்க. ரெக்கார்டர் பார்க்குறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. சேம் டைம் மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபைன். நான் உங்களுக்கு என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட். ப்ளூ கலரில் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். வேரியபிள் க்ரீன் கலரில் வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட். செப்பரேஷன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண போகிறோம். வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேரியபிள் dy டிவைடட் பை y இட்ஸ் ஈக்குவல் டு
minus 2x into dx. Now integrate it on both sides. Integrate panna 1 divided by y integrate panna logarithmic of y. It's minus 2x integrate panna x square plus c. x square plus c. நம்மளுக்கு தேவை y. Take antilog on both sides. Take antilog on both sides. இப்போ ரெண்டு சைடு நம்ம antilog எடுத்தோம் அப்படின்னா and e power logarithmic of y it's equal to e power minus, so we need to consider e power minus x square plus c. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are getting the value y is equal to e power minus x square into e power minus c. இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன். இப்போ பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும். இதில் வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன், அதாவது x is equal to 0 அப்படிங்கும்போது y is equal to 2. if we apply the boundary condition நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா yes, and y is equal to 2, x is equal to 0 அப்படிங்கும்போது e power minus c. அப்போ e power minus c is equal to 2 இந்த e power minus c is equal to 2 அப்படிங்கிறது அதில் y ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் y into 2 into e power minus x square. so 2 into e power minus x square ஆப்ஷன் b அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ரைட் சொல்யூஷன். கரெக்டாக? வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட். இதுவே ஃபார்முலா மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். அதில் பாசிபிள்னா அதிலேயே பண்ணிடலாம். பட் இல்லை இதுக்கே வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் அப்ளை பண்ணலாம். இதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா மெத்தட் அப்ளை பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா dy divided by வேறு கலரில் கொடுத்துட்டா எஸ் dy divided by dx plus 2xy it's equal to 0. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are aware of it. It's a dy divided by dx plus p into y it's equal to q. அப்போ இதில் எது p? p is equal to 2x, q is equal to 0. கரெக்டாக? இதுதான் நம்ம கம்பேர் பண்ணது. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். வாட் ஃபார்முலா we all are aware of it. Raise y into e power integral of p dx it's equal to integral of q into e power integral of p dx into dx. pdx into dx. இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்ட். I will show you the things one by one. இப்போ y into e power integral of 2x into dx it's equal to integral of q வந்து 0 into e power integral of 2x into dx into dx. 0 integrate பண்ணா 0 தான், right? 0 into anything is equal to 0, but we will get integral constant. அப்போ y into e power x square it's equal to 0 plus இங்க integration இருக்கிறதுனால we need to add the integral constant c. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? y is equal to e power plus x square ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போனால் c into e power minus x square. நம்மளுக்கு தான் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் தெரியுமே. அதாவது y of 0 is equal to 2 அப்படிங்கும்போது y is equal to 2, x is equal to 0. therefore c is equal to 2. அப்போ c is equal to 2 நீங்கள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? y is equal to 2 into e power minus x square. சேம் வேல்யூ கிடைக்குதா? yes or no? Same value, either variable separation method or it may be through the formula method. எதில் வேணாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் செப்பரேஷன் மெத்தட் பாசிபிள் அப்படின்னா அதிலேயே போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இது வந்து என்ன மெத்தடு? அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸில் பார்த்த மாதிரி அதுக்கு ரிலேட்டடாகவே ஒரு கொஸ்டின் தரேன். ட்ரை திஸ். இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 2 minutes போதும்னு நினைக்கிறேன். Guys, try to complete it quickly.
Okay, fine. It's a GATE 2015 ல வந்த set question. புரிஞ்சதா? சொல்யூஷன் பார்த்துடலாங்களா? எஸ், ஆல்மோஸ்ட் 2 minutes ஆக போகுது. Let's try to complete it. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வரும்? Okay, fine. இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துடலாமா? So we can separate the variables. dy divided by y is equal to minus 5 into dt. Now integrate on both sides. Logarithmic of y is equal to minus 5t plus c. அப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம logarithmic அதாவது anti-log எடுத்தோம்னா e power logarithmic of y it's equal to e power minus 5t plus c. இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா y is equal to e power minus 5t into e power minus c. ஃபஸ்ட்டு e power minus c ஓட வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். when y is equal to 2, t is equal to 0. y is equal to 2, t is equal to 0. y is equal to 2 e power 0 into e power minus 2, அதாவது minus c. அப்போ e power minus c ஓட வேல்யூ என்னன்னா 2. அப்போ அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? y is equal to 2 into e power minus 5t. y ஓட வேல்யூ when t is equal to 3. when t is equal to 3, அதாவது y of 3 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ 2 into e power minus 5 into 3 it's equal to 2 into e power minus 15. it's option C. very good. எல்லாருமே இங்கே ஆன்சர் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் ஃபார் ஆல் ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போ இதுக்கு ரிலேட்டடாக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ், இது என்ன மெத்தேடு? வேரியபிள் செப்பரேஷனா இல்லை என்ன அப்ளை பண்ணால் இதுக்கு சொல்யூஷன் வரும்? குயிக்காக செக் பண்ணுங்களேன்.
ஓகே, சொல்யூஷன் பார்த்துடலாங்களா? இதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 2 minutes ஆயிடுச்சு. We will check the solution. If y is the solution of the differential equation, now we can do it through the variable separation. Variable separation என்ன பண்ணலாம்? Now y cube dy divided by dx is equal to minus x cube. Y cube into dy is equal to minus x cube into dx. இப்போ y ஓட வேல்யூ தான் வேணும். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் y கியூப்லேயே நம்ம வச்சுக்கலாம். y கியூப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தென் we can move further. இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா y பவர் 4 டிவைடட் பை 4 இட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 4 டிவைடட் பை 4 ப்ளஸ் சி. இப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மல்டிப்ளை த 4 ஆயிடுச்சு. y பவர் 4 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் 4சின்னு கிடைக்கும். ரைட்டா? இப்போ சியோட வேல்யூ வேணும். இப்போ எடுத்தோம் அப்படின்னா சியோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தா y ஆஃப் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா y இஸ் ஈக்குவல் டு 1 x இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ c என்ன கிடைக்கும்? c இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 4. அப்போ c 1 டிவைடட் பை 4 போட்டால் y பவர் 4 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் 1. அப்போ y ஆஃப் மைனஸ் 1 என்ன? வாட் வில் பி தி y ஆஃப் மைனஸ் 1? y பவர் 4 ஆஃப் மைனஸ் 1 minus of minus 1 power 4 plus 1. It's minus 1 plus 1. It's equal to 0. அப்போ 0 அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான சொல்யூஷன். Okay, next question. Yes, for the equation dy divided by dx plus 7x square into y is equal to 0. It's a first order differential equation. இது I'm giving hint. It's a formula based method. 3 minutes டைம் இந்த குயிக்காக சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் லைவில் இருக்கிறவங்க கொடுங்க. ரெக்கார்டட் பார்க்குறவங்க இதில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இல்லை அப்படியே ப்ளே பண்ண விட்டுட்டு குயிக்காக நீங்கள் ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் கொடுங்க. For the equation dy divided by x plus 7x square y is equal to 0, if y of 0 is equal to 3 divided by 7, then the value of y of 1 is புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படிங்கிறது? ஓகே ஃபைன், சொல்யூஷன் பார்த்துடலாமா? ஆல்மோஸ்ட் 3 minutes ஆயிடுச்சு. ஓகே நைஸ். சின்னு கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே
okay, என்ன அப்படின்னா now compare this equation with dy divided by dx plus p into y is equal to q. dy divided by dx plus p into y is equal to q. So இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாமா என்ன அப்படிங்கிறது? Are you ready? ஓகே, இங்கே என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். எஸ், இப்போ கம்பேர் பண்ணால் p is equal to 7x square, q is equal to 0. இப்போ நம்மளுக்கு தான் ஃபார்முலா தெரியும், y into e power integral of p dx it's equal to integral of q into e power integral of p dx into dx. Now substitute the p and q values here. Y into e power integral of x square into dx it's equal to 0 into e power integral of x square into dx into dx. Now y into e power x cubed divided by 3, now it's a 0 plus c. Now y is equal to c into e power minus x cubed divided by 3. Yes or no? Oh sorry, 7x square. Oh, we need to substitute 7x square. Yeah, fine. 7x square அப்படின்னா 7x cubed divided by 3 minus 7x cubed divided by 3. ரைட்டா? இப்போ பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணும். அதாவது என்ன அப்படின்னா y of 0 is equal to 3 divided by 7. It means that 3y வந்து 3 divided by 7, x is equal to 0. அப்போ c என்ன கிடைக்குது? c is equal to 3 divided by 7. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா c என்ன கிடைக்குது? y is equal to 3 divided by 7 into e power minus 7 x cubed divided by 3. இதில் y of 1 என்ன? x க்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 3 divided by 7 plus e power minus 7 divided by 3. ஏன்னா x value x cube is equal to 1 ஆயிரும். You are getting the value x cube is equal to 1. It's option C. புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படின்னு? Okay, one more question. And today's last question நம்ம பார்த்துக்கலாம். Here remaining இருக்கிறத I am giving it as practice questions. Okay, இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன? Again 3 minutes time. So try to crack it quickly. கண்டிப்பாக குயிக்காக உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும். புரிஞ்சா என்ன அப்படின்னு?
ஓகே சொல்யூஷன் பார்த்துடலாமா? yes we can discuss it now. என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துடலாமா? okay, the differential equation dy divided by dx plus 4y is equal to 5 is valid in the domain. இப்போ கம்பேர் பண்ணோம்னா p is equal to 4, q is equal to 5. அப்போ y into e power integral of p dx it's equal to integral of q into e power integral of p dx into dx. Y into e power integral of 4 dx it's equal to 5 into e power integral of 4 dx into dx. Now e power 4x it's equal to integral of 5 into e power 4x into dx. இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணா e power 4x it's equal to 5 into e power 4x divided by 4. e power 4x divided by 4. Is it okay now? ஒரு ஐடியா கிடைச்சுங்களா என்ன அப்படின்னு? plus c constant plus c. அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும்? y is equal to and 1.25 into e power 4x. RHS side LHS side இருக்கிறது தான் minus e power 4x plus c into e power minus 4x. Right? It's equal to y is equal to 1.25 plus c into e power minus 4x. அப்போ நம்மளுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க boundary condition y of 0 is equal to it's a 2.25. அப்போ 2.25 is equal to 1.25 plus c into e power 0. c is equal to 1. அப்போ c is equal to 1 அப்படின்னா what will be the y? y is equal to e power minus 4x plus 1.25. yes or no? அப்போ இதுதான் இதுக்கான சொல்யூஷன். is it okay now? yes it's right, it's option a. புரிஞ்சுங்களா என்ன அப்படிங்கிறது? இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, நம்ம நெக்ஸ்ட் 20 to 30 minutes அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது பதிலாக ஐம் கிவிங் இட் அஸ் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின். ப்ராக்டிஸ் இட் and try to complete it. Okay, thank you all of you. Thank you so much for attending the class.